I am Dr. Satyanarayana. In the earlier class of anatomy physiology, the topic was bones and joints, part 1. We are discussed about the classification of bones and axial skeleton. In part 2 of bones and joints, we are going to discuss about the appendicular skeleton and the joints. మనము బోన్స్ అండ్ జాయింట్స్ ఎముకలు మరియు కీళ్ళలోని మొదటి భాగం నందు ఎముకల వర్గీకరణ మరియు అక్షాస్థి పంజరం గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ రెండవ భాగంలో అనుబంధాస్థి పంజరము మరియు కీళ్ళను గురించి తెలుసుకుందాము. Coming to the second part of bones and joints, the appendicular skeleton. The bones of the limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton. The appendicular skeleton is composed of 126 bones. అనుబంధాస్థి పంజరము గమనాంగాల ఎముకలు, మేఖలలు అనుబంధాస్థి పంజరాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అనుబంధాస్థి పంజరంలో మొత్తము 126 ఎముకలు ఉంటాయి. కమింగ్ టు ద బోన్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్ limb, it is otherwise called as upper limb. Each upper limb is made of 30 bones. The bones of the upper limb are one humerus, one radius and one ulna, 8 carpal bones otherwise called as wrist bones, then 5 metacarpals are otherwise called as palm bones, then 14 phalanges are otherwise called as distal bones. పూర్వాంగంలో మొత్తము 30 ఎముకలు ఉంటాయి. ఈ పూర్వాంగాన్ని లేదా అప్పర్ లింబును మనం 3 భాగాలుగా విభజించవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆర్మ్, ఫోర్ ఆర్మ్ అండ్ హ్యాండ్. ఆర్మ్లో ఒకే ఒక ఎముక ఉంటుంది, దాన్ని భుజాస్థి అని పిలుస్తాము. ఫోర్ ఆర్మ్లో ఒక రత్ని మరియు ఒక అరత్ని ఎముకలు, అరచేతిలో 8 మణిబంధకాస్తులు, 5 కరబాస్తులు మరియు 14 అంగుళియాస్తులు, మొత్తంగా 30 ఎముకలు ఈ అప్పర్ లింబ్ లేదా పూర్వాంగంలో ఉంటాయి. దెన్ కమింగ్ టు ద బోన్స్ ఆఫ్ ద హిండ్ లింబ్. హిండ్ లింబ్ is otherwise called as lower limb. There are 30 bones in the lower limb. The bones of the lower limb are one femur. It is otherwise called as thigh bone. This is the strongest and longest bone in the body. One tibia and one fibula. 7 tarsal bones otherwise called as ankle bones. 5 metatarsals and 14 phalanges or otherwise called as distal bones are present. Among these, a cup-shaped bone called patella, otherwise called as kneecap. One bone covers the knee joint ventrally. So this lower limb is mainly divided into 3 parts, that is thigh, leg and foot. In the thigh, there is only one bone is there, that is femur bone, and in the leg there are 2 bones are there, one tibia and another one is the fibula, and in the foot there are 26 bones are there. Those are tarsals, metatarsals and phalanges.
Then in the knee region, there will be one bone is there, that is patella. చరమాంగ ఎముకలు, బోన్స్ ఆఫ్ లోయర్ లింబ్. ప్రతి చరమాంగంలో 30 ఎముకలు ఉంటాయి. ఇవి తుంటి ఎముక లేదా తొడ ఎముక ఒకటి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో అతి పొడవైన బలమైన ఎముక. లెగ్లో, కాల్లో ఒక అంతర్జంగిక మరియు ఒక బహిర్జంగిక, 7 చీలమండ ఎముకలు, 5 ప్రపాదాస్థికలు, 14 అంగుళియాస్తులు ఉంటాయి. ఇవే కాకుండా మోకాలి కీలును కప్పి ఉంచే గిన్నె లాంటి ఎముక మోకాలి చిప్ప ఒకటి ఉంటుంది. ఈ మోకాలి చిప్ప స్నాయుబంధనంతో ఏర్పడుతుంది. అందువలన దీనిని సెస్మాయిడ్ ఎముక అని అంటారు. Then coming to the pectoral girdle, it consists of 2 halves and helps in the articulation of the upper limbs with the axial skeleton. Each half of pectoral girdle consists of a clavicle, that is otherwise called as collarbone, and a scapula. The scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the 7th ribs. ఈ పెక్టోరల్ గర్డిల్నే ఉరోమేఖల అంటారు. ఈ ఉరోమేఖలలో 2 అర్ధభాగాలు ఉంటాయి. ఇవి పూర్వాంగాలు అక్షాస్థి పంజరంతో సంధించడానికి, ఏర్పరచడానికి దోహదపడతాయి. ఉరోమేఖల ప్రతి అర్ధభాగంలోనూ జతృక, అంశఫలకం అనే 2 ఎముకలు ఉంటాయి. వీటిలో అంశఫలకం పెద్ద త్రిభుజాకార బల్లపరుపు ఎముక. ఇది ఉర పృష్ఠ భాగంలో 2వ, 7వ పరుషికల మధ్య అమరి ఉంటుంది. Then coming to the another girdle is called as pelvic girdle. The pelvic girdle consists of 2 identical halves called coxal bones, or otherwise called as hip bone. It is also called as innominate bone. Each coxal bone is formed by the fusion of 3 bones, that is ilium, ischium and pubis. At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum, which the thigh bone articulates. The 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. ఈ పెల్విక్ గర్డిల్నే శ్రోణి మేఖల అని అంటారు. శ్రోణి మేఖల 2 సమాన అర్ధభాగాలచే ఏర్పడుతుంది. ప్రతి అర్ధభాగాన్ని తుంటి ఎముక లేదా కోక్సల్ ఎముక అంటారు. ప్రతి కోక్సల్ ఎముక 3 ఎముకల కలయికచే ఏర్పడుతుంది. అవి శ్రోణ్యాస్థి, ఆసనాస్థి, జఘనాస్థి. ఈ 3 ఎముకలు కలిసే ప్రాంతంలో ఉధూకలం అనే కుహరం ఉంటుంది. దీనితో తొడ ఎముక తల భాగం సంధిని ఏర్పరచుకుంటుంది. శ్రోణి మేఖల 2 అర్ధభాగాలు ఉదరతలంలో తంతుయుత మృదులాస్థితో ఏర్పడిన జగన సంధానం వల్ల కలపబడతాయి. Coming to the another topic is joints. దీన్నే తెలుగులో కీళ్ళు అంటారు. Joint is defined as articulation or the union of any 2 or more bones. కీళ్లకు నిర్వచనం ఏంటంటే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు కలయికను కీలు అంటారు. లేదా 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు కలిసేటటువంటి చోటును లేదా ఎముకలు కలిసేటటువంటి ప్రదేశాన్ని మనము కీలు అని నిర్వచించవచ్చు.
Then coming to the another one is arthrology. The study which deals about the joints is called as arthrology. ఆర్థ్రాలజీ అంటే కీళ్లను గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రమును ఆర్థ్రాలజీ అంటారు. మన శరీరంలో దాదాపుగా 360 కీళ్లు ఉన్నాయి. సో ఈ కీళ్లను గురించి మనం అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రాన్నే ఆర్థ్రాలజీ అని పిలవడం జరుగుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్, కీళ్లలోని రకాలు. Joints are classified into 3 major structural forms and on their mobility, namely fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints. నిర్మాణ పరంగా మరియు కదలికలను ఆధారం చేసుకొని కీళ్లను 3 రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. అవి తంతుయుత కీళ్ళు, మృదులాస్థి కీళ్ళు మరియు సైనోవియల్ కీళ్ళు. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ fibrous joints. This fibrous joints is otherwise called as immovable joints. The fibrous joints do not allow any movement. These are composed of dense irregular connective tissue. Example, sutures are joints of the flat skull bones. సో కీళ్లలోని రకాలలో మొదటి రకము ఫైబ్రస్ జాయింట్స్. వీటినే తంతుయుత కీళ్ళు అంటారు. ఈ రకమైన కీలులో ఎముకలు తంతుయుత సంయోజక కణజాలంచే సన్నిహితంగా సంధింపబడతాయి. అందువల్ల కీలును ఏర్పరిచే ఎముకల మధ్య ఏ విధమైన కదలికలు ఉండవు. ఉదాహరణకి పుర్రెలోని అన్ని కీళ్లను ఎక్సెప్ట్ మ్యాండిబుల్ కాకుండా పుర్రెలోని అన్ని కీళ్లను మనము తంతుయుత కీళ్ళకి ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, cartilaginous joints. These are otherwise called as slightly movable joints. These are slightly movable joints in which the joint surfaces are separated by some intervening substance and slight movement only is possible. Example, the pubic symphysis. రెండవ రకమైనటువంటి కీళ్ళు ఏంటంటే మృదులాస్థి కీళ్ళు. ఈ కీళ్ళు ఏర్పరిచేటటువంటి ఎముకలు కాచాభా మృదులాస్థి లేదా తంతుయుత మృదులాస్థిచే కలపబడతాయి. ఈ కీళ్లలో కొద్ది కదలికలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి శ్రోణి మేఖలలోని జగన సంధానంను మనము ఈ మృదులాస్థి కీళ్లకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. కమింగ్ టు ద థర్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఈజ్ synovial joints. So these are otherwise called as freely movable joints. These are characterized by the presence of a fluid filled synovial cavity between the articulating surfaces of the two bones. The articular surfaces of the bones are covered by hyaline cartilage. Example, knee joint. మూడవ రకమైనటువంటి కీళ్లను మనము సైనోవియల్ కీళ్లుగా చెప్పవచ్చు. ఈ సైనోవియల్ కీళ్ళు రెండు ఎముకల సంధితలాల వద్ద సైనోవియల్ ద్రవంతో నిండిన సైనోవియల్ కుహరము కలిగి ఉండే కీళ్లను సైనోవియల్ కీళ్ళు అంటారు. వీటిలో కీలును ఏర్పరిచే రెండు ఎముకలు కాచాభా మృదులాస్థిచే
ఆవరించబడి ఉంటాయి. సైనోవియల్ కీళ్ళు స్వేచ్ఛా కదలికలను చూపే డి ఆర్థ్రోసిస్ కీళ్ళు. ఉదాహరణకి మోకాలి కీలుని మనము సైనోవియల్ కీలుకి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. Then coming to the structure of synovial joint. Synovial joint is covered by a double layered synovial capsule. The outer layer consists of dense, fibrous, irregular connective tissue with more collagen fibers. This layer is continuous with the periosteum and resists stretching and prevents the dislocation of joints. Some fibers of these membranes are arranged in bundles called ligaments. The inner layer of synovial capsule is formed of areolar tissue and elastic fibers. It secretes a viscous synovial fluid which contains hyaluronic acid and phagocytes etc. and acts as a lubricant for the free movement of joints. So, as we shown in the diagram, the ligaments and the synovial membrane will be present, and in the joint capsule there will be a liquid will be present is called as synovial fluid. So it will act like a lubricant in the movement of the joint. As the age advances, the synovial fluid secretion will be decreased, causing the osteoarthritis in the elderly persons. సైనోవియల్ కీలు యొక్క నిర్మాణము. సైనోవియల్ కీలును కప్పి ఉంచుతూ రెండు పొరలతో ఏర్పడిన సైనోవియల్ గుళిక ఉంటుంది. గుళిక వెలుపలి పొర క్రమరహిత సాంద్ర తంతుయుత సంయోజక కణజాలంతో ఏర్పడి అధిక కొల్లాజెన్ తంతువులతో ఉంటుంది. ఈ పొర రెండు పర్యస్థికలను కలుపుతూ కీళ్లు సాగే గుణాన్ని నిరోధించి స్థానభ్రంశం చెందకుండా నిరోధిస్తుంది. స్థితిస్థాపక తంతువులతో కూడిన ఈ పొరలోని కొన్ని తంతువులు కట్టలుగా కలిసి బంధాలుగా ఏర్పడతాయి. సైనోవియల్ గుళిక లోపలి పొర ఏరియోలార్ కణజాలంతో ఏర్పడుతుంది. ఈ పొర చిక్కని సైనోవియల్ ద్రవాన్ని స్రవిస్తుంది. సైనోవియల్ ద్రవం కీళ్ల వద్ద కందెనగా పనిచేసి ఎముకల మధ్య రాపిడిని తగ్గిస్తుంది. ఈ సైనోవియల్ కీలులో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ సైనోవియల్ ద్రవము స్రవించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ సైనోవియల్ ద్రవం యొక్క స్రావం చేత అది ఒక లూబ్రికెంట్ మాదిరిగా ఒక కందెన మాదిరిగా పనిచేసి ఎముకల మధ్య రాపిడి జరిగినప్పుడు ఎట్లాంటి టిష్యూ డ్యామేజ్ జరగకుండా సహాయపడుతుంది. వయసు పెరిగిన కొద్దీ ఈ కందెనలాగా పనిచేసేటటువంటి ద్రవమైనటువంటి సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క స్రావం తగ్గిపోయి పెద్దవార్లలో ఎముకల్లో మార్పులు వచ్చి మోకాళ్ళల్లో నొప్పులు మొదలైతాయి. Then coming to the types of synovial joints. ఈ సైనోవియల్ జాయింట్స్ లేదా సైనోవియల్ కీళ్ళల్లో
చాలా రకాలు ఉన్నాయి. అవి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్, హింజ్ జాయింట్, పివట్ జాయింట్, గ్లైడింగ్ జాయింట్, కాండలాయిడ్ జాయింట్, సాడిల్ జాయింట్. ఈ సైనోవియల్ కీళ్ళు బంతి గిన్నె కీలు, మడద బందు కీలు, బొంగరపు కీలు, జారెడు కీలు, కాండైలాయిడ్ కీలు మరియు సాడిల్ కీలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. కమింగ్ టు ద important questions of this topic are: name the bones of upper limb and lower limb, define a joint, what is arthrology, what are the types of joints, describe the structure of synovial joint, write about classification of bones in detail. So these are some of the short and long questions which may ask in the annual examination. So ఈ పాఠ్యాంశము ఎముకలు మరియు కీళ్ళు పాఠ్యాంశము నుండి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నల గురించి తెలుసుకుందాము. పూర్వాంగ మరియు చరమాంగ ఎముకల పేర్లను తెలుపుము అని ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది. పూర్వాంగము అంటే అప్పర్ లింబ్, చరమాంగము అంటే లోయర్ లింబ్. సో పూర్వాంగము లేదా అప్పర్ లింబులో మొత్తంగా 30 ఎముకలు ఉంటాయి. పూర్వాంగాన్ని మనం 3 భాగాలుగా విభజిస్తాము: ఆర్మ్, ఫోర్ ఆర్మ్ అండ్ హ్యాండ్. ఆర్మ్లో ఒకే ఒక ఎముక ఉంటుంది, దట్ ఈస్ హ్యూమరస్. ఫోర్ ఆర్మ్లో 2 ఎముకలు ఉంటాయి, ఒకటి రేడియస్, ఇంకొకటి అల్నా. అదేవిధంగా హ్యాండ్, చేతిలో మొత్తము 27 ఎముకలు ఉంటాయి, 8 కార్పల్ బోన్స్, 5 మెటాకార్పల్ బోన్స్, 14 ఫాలెంజెస్గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా చర్మాంగ ఎముకలు లేదా లోయర్ లింబ్ బోన్స్ అని అడిగినప్పుడు లోయర్ లింబ్ ఈజ్ మెయిన్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts, దట్ ఈస్ థై, లెగ్ అండ్ ఫుట్. థైలో ఒకే ఒక ఎముక ఉంటుంది, దాన్నే థై బోన్ లేదా ఫీమర్ బోన్ అని పిలుస్తాము. లెగ్లో 2 ఎముకలు ఉంటాయి, అవి ఒకటి టిబియా, రెండవది ఫిబులా. ఫీమర్ యొక్క కింది భాగంలో, టిబియా ఫిబులాకి పై భాగంలో ఒక ఎముక ఉంటుంది, దాన్ని పటెల్లా అంటాము. అదేవిధంగా ఫూట్లో 26 ఎముకలు ఉంటాయి, 7 టార్సల్ బోన్స్, 5 మెటాటార్సల్ బోన్స్, 14 ఫాలెంజెస్గా ఉంటాయి. రెండవ ప్రశ్న, కీలును నిర్వచించుము. డిఫైన్ ఏ జాయింట్ అని అడిగినప్పుడు 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు కలిసేటటువంటి ప్రదేశము లేదా కలిసేటటువంటి చోటును మనము కీలు అని నిర్వచించవచ్చు. మూడవ ప్రశ్న, ఆర్థ్రాలజీ అంటే ఏమిటి? మనం ముందుగా చదువుకున్న విధంగా శరీరంలో దాదాపుగా 360 కీళ్ళున్నాయి. ఈ కీళ్లను గురించి అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రాన్నే ఆర్థ్రాలజీ అని అంటారు. 4వ ప్రశ్న,
కీళ్ళ రకాలు ఏమిటి? కీళ్ళల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? సో కీళ్ళల్లో వాటి యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి మరియు కీళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి నిర్మాణము మరియు వాటి యొక్క కదలిక అనే అంశాన్ని ఆధారం చేసుకొని కీళ్లను 3 రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. ఒకటి ఫైబ్రస్ జాయింట్స్, వీటినే ఇమ్మూవబుల్ జాయింట్స్ అంటారు. రెండవ రకము కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ లేదా స్లైట్లీ మూవబుల్ జాయింట్స్ అంటారు. మూడవ రకము సైనోవియల్ జాయింట్స్ లేదా ఫ్రీలీ మూవబుల్ జాయింట్స్ అని అంటారు. ఐదవ ప్రశ్న సైనోవియల్ కీల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని వివరించండి అని. ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్, 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. సో మరి ఆ విధంగా ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు మనం ముందుగా డిస్కస్ చేసిన విధంగా డయాగ్రామ్ను డ్రా చేసి సైనోవియల్ క్యాప్స్యూల్, సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్, దెన్ బోన్స్ మొదలగు భాగాలను గుర్తిస్తూ సైనోవియల్ కీల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని గురించి వివరించాలి. దెన్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఎముకల వర్గీకరణను గురించి వివరంగా వ్రాయండి అని. ఇది కూడా ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్, 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. సో మరి ఆ విధంగా లాంగ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి సందర్భాలలో మనం ఎముకల వర్గీకరణను గురించి వివరించాలి. సో ఎముకలు ఏర్పడే విధానాన్ని బట్టి మరియు వాటి యొక్క నిర్మాణాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఎముకలను ముఖ్యంగా 5 రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. అవి లాంగ్ బోన్స్, షార్ట్ బోన్స్, ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్, ఫ్లాట్ బోన్స్ మరియు సెస్మాయిడ్ బోన్స్. సో ఈ లాంగ్ బోన్స్ లేదా పొడవు ఎముకలు ముఖ్యంగా మన అంగాలలో అంటే పూర్వాంగంలో మరియు చర్మాంగంలో, లింబ్స్లలో ముఖ్యంగా ఉంటాయి. ఈ పొడవు ఎముకలు మధ్య భాగంలో ఒక షాఫ్ట్ మరియు ఒక అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ మరియు లోయర్ ఎక్స్ట్రిమిటీని కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఫీమర్ బోన్ను మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పవచ్చు. దెన్ అదేవిధంగా షార్ట్ బోన్స్ ముఖ్యంగా ఇవి హ్యాండ్లో, ఫూట్లో ఉంటాయి. ఇవి తేలికగా ఉండి బలంగా ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగించాల్సి వస్తుందో అట్లాంటి ప్రదేశంలో ఈ షార్ట్ బోన్స్ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనం కార్పల్ బోన్స్, చేతిలో ఉండేటటువంటి కార్పల్ బోన్స్, ఫూట్లో ఉండేటటువంటి టార్సల్ బోన్స్ని ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు. మూడవ రకమైనటువంటిది ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్. ఇవి వక్రమాకార ఎముకలు అంటారు. వీటికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆకారం ఉండదు, వంకర టింకరగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి వర్టిబ్రే, వెన్నుపూసలను మనము ఈ ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్కి ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు. దెన్ కమింగ్ టు ద 4th వెరైటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లాట్ బోన్స్, చదునుగా ఉండేటటువంటి ఎముకలు. సో ఈ చదునుగా ఉండేటటువంటి ఎముకలు 2 పొరలను కలిగి ఉండి మధ్య భాగంలో ఈ 2 పొరలను కలుపుతూ ఉండేటటువంటి ఒక కణజాలం ఉంటుంది. 5వ వెరైటీ సెస్మాయిడ్ బోన్స్. ముఖ్యంగా టెండాన్స్ ఉండే ప్రాంతంలో ఈ ఎముకలు సెస్మాయిడ్ బోన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా ఈ ఎముకలను 5 రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. ఐ థింక్ యూ లైక్డ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.